آج یہ جنزی موومنٹ ہندوستان میں اٹھ چکا ہے، دنیا کے ہر ملک کو ہلا کر رکھ رہا ہے۔ بڑے بڑے حکمران جو 40 سال 50 سال تک اقتدار پر رہے، انہیں نالیوں میں جا کر مرنا پڑا، پھانسی کے تختوں پر چڑھنا پڑا، ملک فرار ہونا پڑا، سمندر کے راستوں سے، ہوائی جہاز کے راستوں سے، زمین کے راستوں سے ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ آداب ناظرین، جنتر منتر پر ہونے والے جنزی احتجاج اور سارے ملک میں جس قسم کا احتجاج کیا گیا، اور اس کے بعد وزیر تعلیم جناب پردھان کو اپنا استعفیٰ آخر کار دینا پڑا۔ لیکن بات یہاں پر پردھان کے استعفے کی نہیں ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یا پھر جنتر منتر پر جس طریقے سے پروٹیسٹ ہوا اور سارے ملک سے جس طرح نوجوان اور بے روزگار اٹھ کر آئے، احتجاج ہوا، یہ ایک معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، برابر یہ چیز ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی سرکار کی 12 سالہ ریکارڈ کیبنٹ، جس کا ایک ریکارڈ ہے کہ کسی نے اس میں سے استعفیٰ نہیں دیا، اور مودی سرکار خود مودی کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ India is the mother of democracy. کیسی پولیس ہو آپ؟ کیسی پولیس ہو؟ مار رہے ہو آپ لوگ، کپڑے مار رہے ہو آپ لوگ۔ ارے تو لیڈیز کو اس کا مطلب تھوڑی نہیں مارو گے، یونیفارم کے اپنی فوج کو مار رہے ہو کیا؟ اس دیش کو سنبھال لینا۔ ہندوستان میں اپوزیشن کئی ایک مسائل کو لے کر احتجاج کری، چاہے وہ NRC کا مسئلہ ہو، اقلیتوں کی جانب سے وقف امینڈمنٹ بل، 3 طلاق کا مسئلہ، 370 آرٹیکل، اور کئی ایک مساجد کی شہادتیں، اور پھر وومنس ریزرویشن بل، ڈیلیمیٹیشن بل، ایسے اور کئی بلز تھے جس پہ نوٹ بندی کا مسئلہ آیا، پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ آیا، پارلیمنٹ میں ہنگامہ اٹھایا گیا، فارن پالیسیز پر آواز اٹھائی گئی، ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ پر مودی کی خاموشی پر ہنگامہ ہوا، پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی گئی، اپوزیشن پورے ملک میں احتجاج کرتے رہے، ووٹ چوری، نوٹ چوری، سیٹ چوری، گدی چھوڑ کے نعرے لگائے گئے۔ راہل گاندھی کی کشمیر ٹو کنیا کماری، گجرات سے آسام بنگال تک کی پد یاترائیں کی گئی، اس کے باوجود مودی اور مودی سرکار ٹھس سے مس نہیں ہوئی، حرکت میں نہیں آئی۔ پارلیمنٹ میں اسپیکر کو ہٹائے جانے کی تحریک اٹھائی گئی، سمتری ایرانی کو یونیورسٹی میں بچے کی موت پر استعفیٰ دینے کے لیے احتجاج کیا گیا، ہلا نہیں پایا، بے بس نظر آ رہی ہے قوم اور پورا ملک۔ فائنانسر ہو، انڈسٹریلسٹ ہو، کسان کا موومنٹ ہو، یا پھر اسٹوڈنٹس کی غریبی کا مسئلہ ہو، تعلیمی اداروں کے مسائل پر، فائنانشل مسائل پر، اور پھر پلوامہ میں کیا ہوا، کشمیر میں ٹیررسٹوں پر حملہ، پڑوسی ممالک سے جنگ، ان تمام مسائل کے باوجود نہ مودی سرکار ہلی، نہ امت شاہ پر کوئی اثر ہوا، برابر ٹھہری رہی سرکار۔ لیکن نیٹ کا پیپر جب لیک ہوا، اس کے بعد جو جنتر منتر پر احتجاج شروع ہوا، اس کے بعد اور 150 قریب کے پیپر لیکس ہوئے، لیکن پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، صبر کا، برداشت کا، غصے کا، غربت سے، بے روزگاری سے، مہنگائی سے، اور گودی میڈیا کے غلط تصاویر، ویڈیوز بتاتے ہوئے مودی کو پروموٹ کرنے والے تمام چیزوں سے لبریز ہو چکی تھی قوم، جس کے بعد جنزی موومنٹ ہندوستان میں شروع ہوا۔ مجبور ہونا پڑا سرکار کو، پارلیمنٹ چلنے نہیں دیے،
अपोजिशन उतर आई, कई अपोजिशन का साथ जंतर मंतर पर एहतजाज करने वालों को जनजी को मिला। उसके बाद जनजी मूवमेंट ने मजबूर कर दिया सरकार को कि अपने वजीर को इस्तीफा दिलाने के लिए। अब बारी है इन वज़रा की जो इस कैबिनेट में बैठे हैं, नितिन गडकरी, जिनकी कैबिनेट में कई रोड्स, कई ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं, लेकिन इन पर कोई सवाल नहीं। रेलवे मंत्री आज तक कोई जवाब नहीं। राजनाथ सिंह, इनके डिफेंस में क्या कितने खामियां पाई जा रही है, अब ये भी नहीं बच सकते। अमित शाह पूरे हिंदुस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर बिखरा हुआ है, फॉरेन पॉलिसी, होम मिनिस्ट्री, मणिपुर जल रहा है 3 महीने से। आसाम में क्या रहे, मॉब लिंचिंग हो रही है, महफूज नहीं है खवातीन मुल्क के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर में नाकाम है अमित शाह, अब इनके इस्तीफे की बारी आ सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर, कहां है मुद्रा? करेंसी $96 पहुंच गई है 1 रुपए के मुकाबले में। 96 रुपीस हो गया है 1 रुपये डॉलर का। गोल्ड की कीमत बढ़ते जा रही है, कम करते जा रही है, गिरावट आ रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट, आम आदमी, बजट आया तो खुशी की लहर होती है, लेकिन इनका बजट मुसलसल 7 से 8 मरतबा तक बजट दे चुकी है ये, लेकिन इनका बजट, इनका मिनिस्ट्री भी नाकामियों का सामना कर रही है। जनजी मूवमेंट ये बता चुका है कि वक्त का कोई भी बादशाह हो, वक्त का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट हो, कितनी भी ताकतवर उसकी काबीना रहो, लेकिन जब तहरीक इनकलाब जब उठता है जमीन से, गुर्बत से, बेरोजगारी के, भूखमारी से, तो इनकलाब हिला कर रख देता है। 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत को इनकलाब ने हिला कर रख दिया। आजादी के मेमारों की सरपरस्ती में, आजादी के फ्रीडम फाइटर्स की सरपरस्ती में आज जनजी मूवमेंट दुनिया के हर मुल्क को हिला कर रख रहा है। बड़े बड़े हुक्मरान जो 40 साल 50 साल तक इख्तिदार पर रहे, उन्हें नालियों में जाकर मरना पड़ा, फांसी के तख्तों पर चढ़ना पड़ा, मुल्क फरार होना पड़ा, समंदर के रास्तों से, हवाई जहाज के रास्तों से, जमीन के रास्तों से मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। आज ये जनजी मूवमेंट हिंदुस्तान में उठ चुका है। एक मैसेज है ये हर वो सियासी पार्टी के लिए, हर वो जालिम हुक्मरान के लिए, हर वो लीडर के लिए, चाहे वो गली का रहो, चाहे संसद का रहो। अगर तुम जुल्म करेंगे, आवाम की हक तलफी करेंगे, अगर अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करेंगे, तो तुम्हारे लिए भी ये मूवमेंट उठेगा, हर गली में ये मूवमेंट उठेगा और तुम्हें अपने इख्तिदार से बेदखल करके रहेगा। तुम्हारे इख्तियारात, तुम्हारे पावर्स, तुम्हारी ताकत को हिला कर रख देगा, झिझोड़ कर रख देगा। ये मूवमेंट हिंदुस्तान में आजादी के बाद 100 साल के अरसे के बाद जनजी मूवमेंट शुरू हो चुका है। आवाम अपने हाथ में इनकलाब को ले चुकी है। समझने की जरूरत है, यह सिर्फ एक मोदी कैबिनेट के लिए ही नहीं था। यह मूवमेंट सिर्फ मोदी सरकार के लिए नहीं था, यह हर उस हुक्मरान के लिए था, चाहे वो रियासत का हुक्मरान रहो या किसी शहर का हुक्मरान रहो या फिर मुल्क का वजीर आजम क्यों ना हो। हर एक के लिए जनजी मूवमेंट मिसाल है, जनजी मूवमेंट एक मैसेज है, और अपने आप को संभालने, अपने आप को दुरुस्त करने के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। जंतर मंतर से ही नहीं, पटना से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कश्मीर से, बंगाल से, हैदराबाद से। अब देखना यह है कि कौन कौन तब्दील होता है, हुक्मरान अपना रवैया कैसे बदलते हैं, मिनिस्टर्स अपना रवैया कैसे बदलते हैं, किस तरीके से एमएलए, एमपीज और छोटी रियासतों की जमातें अपने में कितनी तब्दीली लाती है। यह सबसे बड़ा मैसेज है और यह देखना है, वरना फिर आपका हशर भी प्रधान जैसा होगा, जिन्हें दावा था कि मुझे कोई हटा नहीं सकता, लेकिन बेदखल होना पड़ा। बड़ी बेआबरू होके तेरे कोचे से निकले हम बोलकर कैबिना से निकलना पड़ा। ये मैसेज है सिर्फ प्रधान के लिए नहीं, बल्कि तमाम उन जालिम हुक्मरानों के लिए, तमाम उन सियासतदानों के लिए।